જેમ વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજની પરાવરણી લખેલી છે તેવી જ રીતે સ્વામીની વાતોમાં ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની કથા વાર્તા પણ લખેલી છે. ઘણા બધા કીર્તનોમાં ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો મહિમા આવે છે. ઇન ધ કીર્તન સહજાનંદજી શરણ તમારે રાખો રે, it is mentioned that Gunatitanand Swami Maharaj's love towards Sriji Maharaj through Katha Varta is evident in the line, Vato Harini Avirat Karta. આપણે પૂજ્ય વિવેક જીવન સ્વામીને વિનંતી કરીએ કે આપણને આ કીર્તન કડી ઉપર કથા વાર્તાનો લાભ આપે. હવે આપણે પૂજ્ય વિવેક જીવન સ્વામીનો પરિચય જોઈએ. પૂજ્ય વિવેક જીવન સ્વામી અહીંયા યુકેમાં જન્મ થયો હતો અને યુનિવર્સિટીમાં બીએસસી બાયોકેમિસ્ટ્રીની ડિગ્રી પ્રાપ્ત થઈ હતી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના હસ્તે 1976માં દીક્ષા લીધી અને અત્યારે અમદાવાદ અક્ષરપીઠમાં ઇંગ્લિશ પબ્લિકેશન્સમાં સેવા આપે છે. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય, મહંત સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામીની વાતો, discourses by Gunatitanand Swami. I will very briefly give an idea as to what Swamini Vato is all about. But firstly, Gunatitanand Swami had once asked Sriji Maharaj 4 questions. And he asked Sriji Maharaj that out of these 4 spiritual endeavors, which one should I follow? The first endeavor that he spelled out before Sriji Maharaj was meditation. Dhyan karu, to meditate. Secondly, Atma Rupe Varthu, to behave as if one is Atma. Third, to serve those who are sick and ailing. Madani Seva Karvi. And the last, Bhagwanni Vato Karvi. Discoursing about the glory of God. At that time, Sriji Maharaj felt that this is a very, very important and a fundamental question. So he told Gunatitanand Swami that, wait, let's call Muktanand Swami, Nityanand Swami and other senior Swamis. Sriji Maharaj, he called the senior sadhus, and then Sriji Maharaj, he posed the question that Gunatitanand Swami had asked him. Muktanand Swami was more inclined towards meditation, dhyan, because he was an introvert. So the senior sadhus, they answered according to their own inclinations and their own likings. Then Sriji Maharaj said that to talk and to discourse about God, that is the best of all spiritual means. Gunatitanand Swami has mentioned this incident in his Swamini Vato. And he declares that from that point onwards, I have never stopped discoursing. Gunatitanand Swami discoursed whilst he was traveling, whilst he was serving, whilst he was visiting the homes of people, of devotees. He kept on discoursing. It has been said that Gunatitanand Swami had been in the saffron robes for 57 years, and throughout those decades, he had been discoursing. Obviously, not all of his discourses were recorded, but Swamini Vato, it's very important that we should have pride for the country, pride for the family, pride for satsang, pride for our God and our Guru. Now, the last 2 aspects that I've just said, that will give you eternal joy, eternal strength. The other types of pride, having pride, they are momentary, they are fleeting. So having pride for our satsang, for our scriptures, it is very, very important.
One of the scriptures, one of the principal scriptures is Swamini Vato. And of course, Shriji Maharaj's Vachnamrits. In the Swamini Vato, there are 7 chapters. There are about 1,500 discourses. To be exact, 1,493 Vato. And these talks, they were written down by Swami's disciples, Gunatitanand Swami's disciples, Balmukund Swami, Balmukundanand Swami, Balmukundas Swami, Jaga Bhakta. We have Hari Shankar Bhai Rawal, Sada Shankar Bhai. There were many others who had noted down the discourses of Gunatitanand Swami. Swamini Vato has been very simply described to be a commentary on the Vachnamrit. Commentary means what? Something that is difficult probably to understand. When it is made easier by elaboration, by explanation, that is called a commentary. So Swamini Vato, it is a commentary on the Vachnamrit. The glory of Swamini Vato, Shukanand Swami, who was the personal secretary of Shriji Maharaj, Shukanand Swami had profusely heard the discourses of Shriji Maharaj. He had also noted them down, and he had also edited. He was one of the editors of the Vachnamrit. Shukanand Swami, on listening to Gunatitanand Swami's talks, he effusively praised Swami's Vatos. And he said, Ke Shriji Maharaj ni Vatoti je samas thato hato, itlo જ samas Gunatitanand Swamini Vatoti samas થાય છે. The joy, the benefit, the sense of fulfillment that people got whilst listening to the words and discourses of Shriji Maharaj, that same joy, that same benefit, that same sense of fulfillment is what we experience on listening to Gunatitanand Swami's talks. This is the glory of Gunatitanand Swami's talk spoken by one of the Paramhansas. Gunatitanand Swami himself also, he has confessed, or rather he has testified in the Swamini Vato, and he had said that I never think about what I say. It just comes spontaneously. So Gunatitanand Swami's words, his discourses, was spontaneous. It was not a preparation. There was no pre-thought behind that. But he spoke very spontaneously about the glory of God, about the uselessness of the sense pleasures or the material pleasures of this world. His talks were related to the fact that this world is temporary. Sankhyani Vatoati, Panch Vishayana Khandandi Vatoati. He also talked about the glory of Bhagavan Swaminarayan as a supreme God. He talked about not only spiritual matters, but he also talked about temporal things as well, things related to our life. Once it so happened that Shamji Bhagat, who was also one of the writers, the scribes of Swami Shri's talks, Gunatitanand Swami's talks, so he used to write. He made a note of what Gunatitanand Swami spoke about, and he had a very thick exercise book. So somebody complained to Gunatitanand Swami, and the complaint was that Shamji Bhagat, he keeps on writing whatever that you say. Swami said, is that so? I would like to read what he has read. So the note was brought before Gunatitanand Swami, and that note, it was a thick note, because he had been writing for quite a long time. And Gunatitanand Swami told Achintyananda Brahmachari that I would like you to read what Shamji Bhagat has written. It took several days to finish that notebook. And after that, Gunatitanand Swami said that Shamji Bhagat has written every word that I have spoken. In other words, it is genuine. Therefore, everyone should read Swamini Vato. So Gunatitanand Swami himself, he had authorized
the talks that were written by his disciples. The other thing that is very important is that there are many other Paramahansas who had also written about Sriji Maharaj. Aksharanand Swamini Vato, Gopalan Swamini Vato, many other Paramahansas, they had written about Sriji Maharaj. But the difference, the distinction between what the other Paramahansas had written and what Gunatitanand Swami had written, why Gunatitanand Swami's talks, his discourses were exceptional. The reason for that was that the other Paramahansas, they wrote about the life incidents of Sriji Maharaj. Yes, Gunatitanand Swami has also spoken about various incidents of Sriji Maharaj in his Swamini Vato, but predominantly Gunatitanand Swami's Vato, it is more about spiritual knowledge. Gnan છે. વાતોની અંદર જ્ઞાન પ્રધાન છે. So that is the distinction in the text or in the words or in the discourses that Gunatitanand Swami had given. Very interesting to note is that Gunatitanand Swami's talks, they were very simple. An ordinary layman could understand his talks. Another interesting fact, the sentences were very short. First, the style was simple. The sentences were short. And his whole entire way of speaking was very, very riveting as well. Yet, very, very effective. Sometimes, when one speaks with simplicity and also in short sentences, one may lose the power of one's talks. But that was not the case with Gunatitanand Swami's talks. His talks, I will just share with you some examples of some of his talks. His talks reflected the fact that the happiness of this world, it is tinged with misery. In one of his talks, he says, "ઝેરના લાડવા ખાવા સારા લાગે, પણ ઘડીક પછી ગળું જલાય, તેમ આ વ્યવહાર છે." The worldly affairs, it is something which is very enticing. Ladu, pizza, they're very enticing. It's very tasty for our taste buds. But Gunatitanand Swami adds another thing, ઝેરના લાડુ, not ordinary ladu, but ઝેરના લાડુ. Though they were tinged with poison. So such ladus are very, very tasty to the tongue, but after a few moments, it more or less suffocates your throat. And this is what the worldly affairs is all about. The second thing, though he spoke in a very simple manner, in very brief way, he spoke with brevity. He explains Sankhya. Sankhya means that the world is destructible. The world is very fleeting. It is momentary. And for that, he gives a very simple analogy. Very simple analogy. And he says, "Garma revu, te memanni pethe revu." So you live in your own home, but yet you live as if you are a guest. Because after all, this body that we have, we are a guest. Our soul is a guest in this body. Likewise, the parents that we have, the home that we live in, we will also one day, we will have to leave that home. So we are guests even in our own homes. What a wonderful, simple manner to explain the fact that we are all temporary beings. And our ulterior purpose in life is obviously to attain redemption, liberation, moksha. In another talk, he very beautifully explains sadvasna. Vasna means desires. Sad means good desires. What is the meaning of sadvasna and what is the meaning of asadvasna? What is the definition of good desires and bad desires? Gunatitanand Swami explains very much to the point. And he gives us the very essence, not the superficial answer that we all know. But Gunatitanand Swami says, "આ સાધુને વિશે જેટલો ગુણ
tetli sadvasna, ne avgun, tetli asadvasna. By taking the avgun of the Satpurush, of the Gunatit Guru, that is asadvasna, that is bad desires. And by perceiving his good virtues, his good qualities, this is called good desires. What a wonderful way of explaining such a difficult concept, such a difficult idea. In another talk of his, he explains what is the bliss of Akshar. That is, it means what is the bliss of our Guru, who is Gunatit, who is Akshar. Gunatitanand Swami asks, Akshar no sukh shu, to shubh sankalp thai te, antarma sukh vartya kare age. What is the bliss of Akshar? Now, if we try to explain it philosophically, I think we'd all get lost. But Gunatitanand Swami explains it very, very simply, and he says that the bliss of Akshar, it means having good thoughts, blissful thoughts, and to experience eternal joy within. This is what Aksharasa Sukh is all about. In other words, today we have Mahant Swami Maharaj, who is our Guru. The bliss that he is experiencing, what is that bliss? It is, Swami explains, that to have good thoughts for our Guru, to have divine thoughts for our Guru, and to experience everlasting bliss within ourselves, not without. We all know what the happiness without is all about. You get good food, you are happy outwardly. You win a game, and you are happy outwardly. But to be blissful forever within, this is the bliss of Akshar. In another talk, Gunatitanand Swami explains, now all these questions. So in other words, what is the bliss of Akshar? The other thing that I said earlier was that what is sadvasna and what is asadvasna. The other aspect that I had also dwelt upon was that what is the fleeting aspect of our worldly affairs. Gunatitanand Swami explains it so beautifully and so succinctly and so simplistically that in fact it is very important. In fact, it jogs us from the worldly life and from the cycles of life and death that we have all been going through for so many births. So Gunatitanand Swami's talks, they somehow make us more perceptive to what truth is all about. Gunatitanand Swami asks, Satsang ni Vyakhya, what is the definition of satsang? Satsang is so huge, it is gigantic. What do you call satsang? Gunatitanand Swami explains, Satsang etle mota purush ne haath jodwa, ne te kahe tem karu te. He gives the very essence of satsang. Sometimes as a newcomer, as a novice, when you enter satsang, we are confused as to what is satsang. Is satsang the gym? Is satsang prasad? Is satsang just talks? Is satsang bhajan kirtan? What is satsang? There's so much. But Gunatitanand Swami explains, Satsang etle mota purush ne haath jodwa ane kahe tem karu te. He points us to the bull's eye as to what satsang really means to us. Buddhi Yoga, what is intellect? What is intelligence? Having a very high IQ, having a very high IQ. So is that what buddhi or intellect is all about? Having many skills, is that really a sign of intelligence? Gunatitanand Swami explains, what is Buddhi Yoga? He explains, Buddhi Yoga, Buddhi ne vishe evu gnan thai jethi Bhagwan raji thai. Whatever intelligence that we have, but if it pleases God, that is true intelligence. What wonderful definitions Gunatitanand Swami has given. These are spiritual aspects of his talks. But Gunatitanand Swami has also explained to us how to relate ourselves with the outside world. Gunatitanand Swami says, if you want to win somebody, if you want to win someone,
કોઈને વશ કરવા હોય, if you want to win somebody, you want somebody to side with you, then Gunatitanand Swami says 3 things. First, puchvu, to ask him. Second, રાખવું, તો પૂછ્યા પછી એનું રાખવું પડે. Otherwise people will just say that you are just asking and you are doing according to your own whim and your own will. પહેલા પૂછવું, રાખવું અને નમી દેવું. 3 aspects what human relationship should be all about. So ask somebody, then you try to implement some of the suggestions that somebody has made to you. And lastly, be humble, bow down. 3 aspects. You can win any person in this world. But to try to implement these 3 aspects in our lives, that's where ego creates an obstruction. So Gunatitanand Swami has given us the essence of what human relationship is all about. Another very interesting thing that he talks about is that how should we talk to others? See, words, they can spoil and they can also repair. Socrates always thought that before I speak, I should have 3 filters. 3 filters. First is that whatever I say, it should be the truth. Secondly, whatever that I say, I should say it with a loving expression, with joy. And the last thing he said, that whatever that I say, it should be of interest to everyone. It should be of interest and benefit for all. 3 things. Gunatitanand Swami in his talks, he has said, ke Vani, how we should talk, how we should relate, how we should conduct ourselves, our affairs in this world, through our speech. તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી વાત કરે છે, સત્ય, પ્રિય, હિત એવું વચન બોલવું ને ઉપેક્ષા રહિત બોલવું. We should not insult somebody. પણ આગ્રહથી વચન કહેવું નહીં. We should not even force and insist upon, dominate upon others. Gunatitanand Swami 200 years back, how contemporary he was. Gunatitanand Swami's talks, they were very much relevant in his times, but they are also relevant in our times, and they will always be relevant for the future as well. This is the power of Gunatitanand Swami's wonderful talks. Gunatitanand Swami also talked about the supremacy of Sriji Maharaj. He talked about the necessity of a guru, the necessity of niyam dharma in our lives. So these are some aspects, though it is just an introductory presentation about Gunatitanand Swami's talks, but I hope it whets our appetite. And from this, I'm sure that all of us, whoever is not reading Gunatitanand Swami's talks or Sriji Maharaj's Vachnamrit, I think we should all make it a habit, make it into a habit to read daily, at least 1 Vachnamrit and 5 Swamini Vato. I would like to end my speech with one last note. See, all of us here, and probably people outside, people may have money, they may have status, they may have the power, they may even have the intelligence. But there are certain moments in life, there are certain crossroads in life, where no matter how much money you have, how much power, how much status, how much intelligence you may have, but that person hesitates into making a decision, a very important decision. Why? He has all the means at his disposal. He has power, he has money, he has intelligence, he has resources, but yet why that hesitation? The reason is inner strength is required. Inner courage is required. And that inner courage, it comes through satsang. It comes through Swamini Vato, by attaching ourselves with our Guru. So those same Gunatitanand Swami's talks, we are not exempt from those talks. But our Guru Mahan Swami Maharaj,
we are all witnesses to the fact that whatever that Mahant Swami speaks, it is Gunatitanand Swami who is speaking, it is Shriji Maharaj who is speaking. So on this particular, this event or the celebration of Gunatitanand Swami's birthday, let us pray to Maharaj and Swami that may he give us the strength and the will to read our satsang literature, Swamini Vato. Thank you. જય સ્વામિનારાયણ પૂજ્ય ત્યાગવલ્લભ સ્વામી. હમણાં જ કથાની અંદર આપણે બધી વાતો સાંભળી, એમાં પૂજ્ય વિવેક જીવન સ્વામીએ વાત એ પણ કરી અને બધાને પણ વાત પણ કરી કે નિત્ય સ્વામીની વાતો આપણે વાંચવી જોઈએ. તો પ્રશ્ન એ છે કે દરરોજ સ્વામીની વાતો વાંચવાની શું જરૂર છે? શાના માટે આપણે રોજ સ્વામીની વાતો વાંચવી જોઈએ? શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી મહંત સ્વામી મહારાજની જય. ખૂબ જ કૃપા કરીને ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ પૃથ્વી પર અનંત જીવના આત્યંતિક કલ્યાણ માટે પધાર્યા અને એમને ખૂબ ખૂબ વાતો કરી છે. પોતાના સંતો તથા હરિભક્તો એમને જે મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યા એના ખૂબ જ પદ્ધતિ સરસ જવાબ રીતે આપ્યા છે, જેને આપણે વચનામૃત કહીએ છીએ. અને એવી રીતે શ્રીજી મહારાજને પોતે અક્ષરબ્રહ્મ કહેતા ગુણાતીતાનંદ પોતાની સાથે લાવ્યા કે એમને આવી રીતે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ ખરેખર અઢળક વાતો કરી. યોગી મહારાજ કહેતા કે ગુણાતીતાનંદ બ્રહ્માંડ ભરાય એટલી વાતો કરી છે અને એને ખૂબ વાતો કરી. એટલે યોગીજી મહારાજ, કારણ કે ત્યાર પહેલાં આપણે સંસ્થામાં બધા પુસ્તકો બધે ઉપલબ્ધ નહોતા, પણ પછી બધા પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ થયા અને એની છૂટ થઈ. એટલે યોગી મહારાજ કહેતા કે દરેકે વચનામૃત, એક વચનામૃત અને 5 સ્વામીની વાતો વાંચવી. એવી યોગી મહારાજ એ તે વાત કરતા. અને ખાસ કરીને યોગી મહારાજે પછી પ્રમુખ સ્વામી પણ એ પ્રકારનું એક વાત કરતા અને મન સાહેબ પણ ત્યારે કરે છે કે રોજ જે આપણા સત્સંગી છે એમને એક વચનામૃત અને 5 સ્વામીની વાતો વાંચવી. એટલે આપણને ખરેખર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી વાતો કેમ વાંચવાની કહે છે? કારણ કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મૂળ હેતુ, મૂળ કાર્ય શું હતું? શ્રીજી મહારાજનું સર્વોપરીપણું પ્રગટ કરવાનું. મહારાજ પોતે પધાર્યા પણ પોતે તો પોતાની વાત ઓછી કરે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી તો છડેચોક એ રીતે મહારાજનો મહિમા કહ્યો છે ખૂબ. એટલે આપણે સ્વામી વાતો એટલી સાંભળવી પડે, રોજ વાંચવાની કહી છે સ્વામીએ કે એક તો આપણને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો મહિમા, મહર્ષિજી મહારાજનો મહિમા સમજાય. કારણ કે આજ્ઞા અને ઉપાસના એ બે મુખ્ય છે આપણે માટે. જીવને અક્ષરધામ જવું હોય તો એને માટે આજ્ઞા અને ઉપાસના એ બે પાંખો છે. તો આજ્ઞા વિશે તો શ્રીજી મહારાજે શિક્ષાપતિ આપી. ઉપાસના કે એમાં શ્રીજી મહારાજ સર્વોપરી છે, સર્વતાના આતારી છે અને પ્રગટ સત્પુરુષે મોક્ષનું દ્વાર છે, એ બધી વાતો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કરે. ગુણાતીતાનંદ એટલે ખરેખર આજ્ઞા અને ઉપાસનાની દ્રઢતા થાય આપણા જીવનમાં. એટલા માટે આપણે રોજ આ ગુણાતીતાનંદની વાતો વાંચીએ છીએ.
અને એમાં તો દરેક પ્રકારની ગુણાતીત સ્વામીની વાતોમાં તો બધી વાતો એ તે આવી જાય. મહિમાની વાતો આવે, પ્રાપ્તિનો વિચારવા આવે, અને એ બધી જાતની એમાં વાતો આવે કે એમાં આપણને સમાસ થાય. એટલે ગુણાતીત સ્વામીની વાતો રોજ વાંચે, જેથી એવું છે ને કે આપણને કોઈ વાત ન સમજાઈ હોય પણ એ વાત વાંચતા વાંચતા આપણને વાત સમજાઈ જાય. ગુણાતીત સ્વામી એ વાતો કરી છે એકદમ સાદી, સરળ અને સચોટ. બહુ સચોટ વાતો એ તે કરી છે અને કોઈ અવિધાન રાખી જ નથી. એકદમ સ્પષ્ટ વક્તા હતા. એટલે એમને જે ખરેખર જે બધા સિદ્ધાંતો છે એ સારી રીતે આપણને સમજાય એવા રીતે ગુણાતીતાનંદની વાતોની એ જ વિશેષતા છે કે એમની વાતો એકદમ સાદી, સરળ અને સચોટ વાતો છે. એટલે એ વાતો રોજ આપણે વાંચીએ તો એને કરીને આપણે એ તે એમાં આપણને જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય, સમજણની વૃદ્ધિ થાય. આજે ખરેખર આજ્ઞાપાસની બરાબર દ્રઢતા થાય. અને તેની સાથે સાથે જે ખરેખર મારે જે પણ વાત કરી છે કે આ બધું જે છે આ જગત છે એ તો બધું નરતુલ્ય છે. એટલે એવી જે ભગવાનની અપરંપાર મહિમાની વાતો અને જગતને એના ખંડનની વાતો, એ બધી વાતો આજે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ બહુ દ્રષ્ટાંત આપીને સમજાવી છે. એટલે રોજ આપણે ગુણાતીતાનંદ વાતો પણ રોજ રીતે ધારીએ છીએ. થેન્ક યુ સ્વામી. બીજો પ્રશ્ન પૂજ્ય કોઠારી સ્વામીને આપણે પૂછીએ છીએ. સ્વામી, સ્વામીની વાતો તો આપણે વાંચી જઈએ છીએ, પણ પછી એમાં ઊંડાણમાં કઈ રીતે ઉતરવું અંદર? શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણ એમની વાણી જે વચનામૃત અને અક્ષરમૂર્તિ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એમની વાણી જે સ્વામીની વાતો, તો એ આપણા શાસ્ત્રના, આપણા સંપ્રદાયના મુખ્ય શાસ્ત્રો કહેવાય. તો એ શાસ્ત્ર વાંચવા માટેનો આદેશ આપણને મોટા પુરુષો આપતા હોય છે. તો આપણે વાંચતા તો હોઈએ, પણ વાંચ્યા પછી કોઈ પૂછે આપણને કે તમે શું વાંચ્યું, તો તમે માથું ખંજવાળતા ઊભા રહો. તો વાંચ્યું પણ શું વાંચ્યું તો ખબર જ નથી. તો એટલા માટે જ્યારે વાંચીએ ત્યારે એ ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો. સ્વામી જે વાત કરી હોય તો એ વાત કરવાનું ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો શું હાર્દ છે, એનું એમને શું કહેવું છે એના દ્વારા, એ બરાબર આપણે એને ધ્યાનપૂર્વક વાંચીએ અને એને સમજવા માટે પ્રયત્ન કરીએ તો આપણને એ સમજાય. અને ધારો કે વધારે કેટલી વાર ન સમજાય તો આવી રીતે મોટા પુરુષો પાસેથી કે એના અનુભવી એવા સંતો ભક્તો એની પાસેથી પણ આપણે સમજીએ. પણ એટલે ટૂંકમાં જે વાત વાંચીએ છીએ આપણે તો એને બરાબર વ્યવસ્થિત ઊંડા ઉતરીને કહેતા એમાં સમજવું પડે. અને સમજી અને પાછળ બેસી જઈએ તોય પણ કામનું નહીં. જેમ રસોઈ બનાવવા માટે મહેનત 2-3 કલાક કરી, પરસેવો પાડ્યો અને રસોઈ ભગવાનને થાળ ધરાવ્યો, બધું કર્યું, પણ પછી આપણે એમાંથી કંઈ જમીએ નહીં તો એ રસોઈ માટે જે મહેનત કરી એ બધી નકામી છે. એમ આપણે જ્યારે વાતો કે વચનામૃત વાંચીએ છીએ ત્યારે એ વચનામૃત કે વાતોમાં વાંચીએ એમાં ઊંડા ઉતરવું પડે. કહેતા એ વ્યવસ્થિત શું કહેવા માગે છે એ સમજવાનું, અને એ સમજ્યા પછી એ પ્રમાણે આપણું જીવન છે કે નહીં એ આપણે તપાસ કરવાનો. કારણ કે આપણે તો આવા મોટા પુરુષના વચનો એને બરાબર ધ્યાન રાખીએ તો આપણને અંદર પ્રેરણા થાય. એમાં આપણને એ વાતો વાંચીએ ત્યારે આપણને બળ પણ મળે, આ માર્ગે ચાલવાનું બળ મળે. કારણ કે આમ તો આપણો ઢાળ નથી, ભગવાનને માર્ગે જવાનો આપણો ઢાળ નથી, પણ આ સત્પુરુષો વારે વારે આવી વાતો જે વાંચીએ કરી છે એ વારે વારે આપણે વાંચીએ અને એમાં બરાબર ધ્યાનપૂર્વક ઊંડા ઉતરીએ તો એના માટે આપણે ઊંડા ઉતરીએ તેનાથી આપણે લાભ થાય.
એટલે એમાં જે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ સ્વામીની વાતોમાં આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો જે સર્વોપરી મહિમા કયો છે એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી સર્વતનાવતારી સર્વકારના કારણ પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન છે. તો એ વાત આપણે વાંચીએ પણ વાંચ્યા પછી એને દ્રઢતા કરવી પડે અને એ સર્વોપરી આપણે જાણ્યા તો પછી એની જે આજ્ઞા હોય એ આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તાય. એમને જે આપણે જીવના હિત માટે જે કંઈ આપણે આજ્ઞા કરી છે આદેશ આપ્યો છે એ આદેશ પર આપણે વર્તીએ તો આપણા જીવનમાં એની દ્રઢતા થાય, આપણે એનાથી શાંતિ આવે અને આપણા જીવનું શ્રેય થાય, કહેતા આપણા રૂપાંતર થાય. આપણા જ્યારે એ પ્રમાણે વર્તવા પ્રયત્ન કરીએ તો આપણા જીવનમાં એવું રૂપાંતર થતું જ જાય. આપણામાં જે બધા કામ ક્રોધ લોભ બધા દોષો છે એ બધા દોષો ટળતા જાય. આપણામાં જે બધા વિચિત્ર સ્વભાવો છે જે આપણને સત્સંગમાં નડે છે, સત્સંગનું સુખ આપણે લેવા દેતા નથી, તો એવા બધા એમાં ઊંડા ઉતરીએ તો એ બધો સ્વભાવ ટળે. તો એને કરીને આપણે શાંતિ પણ થાય અને આપણે જે અનંત જન્મથી જન્મના ચક્રમાં ફરીએ છીએ, દુઃખી થઈએ છીએ, તો એ જન્મના ચક્રમાંથી મુક્ત થવા માટે પણ આવી વાતો પ્રમાણે જો આપણે જીવન બનાવીએ તો એમાંથી મુક્તિ પણ આપણે પ્રાપ્ત થાય અને ભગવાનના પરમધામ અક્ષરધામની પણ પ્રાપ્તિ થાય. પૂજ્ય ત્યાગ વલ્લભ સ્વામી, આપને તો અમે ઘણી વખત આવા દર્શન કર્યા છે કે જ્યારે થોડોક સમય મળતો હોય છે ત્યારે તો વચનામૃત કા સ્વામીની વાતો લઈને આપ વાંચતા હોય છો. આપ રોજ કેટલી વાતો વાંચો છો અને કઈ રીતે એ વાતોનું મનન કરો છો? આમ તો કાયમ માટે જે આજ્ઞા કરેલી છે એ પ્રમાણે એક વચનામૃત અને 5 સ્વામીની વાતો વાંચું એટલે સ્વામીની વાતો તો એક પાન વાંચું, પણ એમાં જો કોઈ મહત્ત્વની વાત આવે તો પછી એના પર વિચારો ઉતરી જવાય. એટલે આખું પાનું તો પૂરું ના થાય, કારણ કે એ જે વિચારમાં ઘણો સમય જતો હોય છે. એટલે હંમેશા એ રીતે હું જે વચનામૃતની વાતો વાંચું છું એમાં બને એટલું સમજણપૂર્વક એ રીતે વાંચવાનો કોશિશ કરું છું. એમાં સ્વામીની વાતો પણ એવી છે, એમાં ઘણી બધી સુંદર વાતો એ રીતે આવતી હોય છે. એમાં આપણને ખાસ ધ્યાન દોરી વાતો હોય છે. ત્યારે એવી કોઈ જ્યારે અગત્યની વાતો આવે ત્યારે એની પર વારંવાર વિચાર કરું છું અને એવી જે વાતો હોય એને 1-2 દિવસ 3 દિવસ સતત વાંચ્યા કરું છું, જેથી કરીને એ વાતની બરાબર દ્રઢતા એ રીતે થાય. કારણ કે આધ્યાત્મિક જે જ્ઞાન છે એ એકદમ થતું નથી આપણને, પણ વારંવાર એના પર વિચાર કરીએ, મનન કરીએ ત્યારે આપણને એ કાંઈ વાત રીતે ઉતરતી હોય છે. ગુણાતીતાનંદ વાતો એવી અદ્ભુત વાતો છે કે અમુક વાતોમાં તો એને બહુ આપણું અંતર આમ હલાવી નાખે એ બધી વાતો કરી છે. અને એ વાતો કરવાથી જ્યારે મને એમ થાય કે ખરેખર આ વાત ધારવા જેવી છે, વિચારવા જેવી છે, તો એને પર હું વધારે વાર સમય આપું છું. એટલે એ રીતે જે ખરેખર વાતોનું જે વાંચન કરવું, મનન કરવું, એને કરીને વિશેષમાં આનંદ થાય છે. આવી રીતે આપણને સદગુરુ સંતોને અત્યારે ખરેખર બહુ જ અદ્ભુત એવું માર્ગદર્શન મળે છે. પૂજ્ય કોઠારી સ્વામીને આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ કે સ્વામીની વાતોનું રેકોર્ડિંગ અમે સાંભળ્યું છે, એમાં તો બધી જ વાતો આપે રેકોર્ડિંગ કર્યું છે. આપે આટલા વર્ષોથી સ્વામીની વાતોનું વાંચન અભ્યાસ આપ કરો છો, તો આપના જીવનમાં આ વાતો વાંચવાથી શું લાભ થયો છે? શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષરમૂર્તિ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એમની વાતો નિયમિત રીતે વાંચવાને કારણે
મુખ્ય તો સ્વામીની વાતો થકી ભગવાન સ્વામિનારાયણનો જે સર્વોપરી મહિમા સમજાયો અને સર્વોપરી મહિમા સમજાયો તો એ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો દ્રઢ આશરો થયો અને એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ સિવાય બીજે ક્યાંય પણ એ વૃત્તિ આપણી જાય નહીં. અને પાછા જે મહિમા સમજાવો કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ આવા સર્વોપરી ભગવાન છે, તો એ ભગવાન એમણે જે આપણે આજ્ઞા કરી છે, જે નિયમ આપ્યા છે, એ નિયમ પ્રમાણે જ વર્તું. જેમ રાજા હોય, એ રાજા એ જે કોઈ આદેશ આપે, જે આજ્ઞા કરે એ પ્રમાણે પ્રજાને વર્તવાનું હોય છે. અને જો એ પ્રમાણે ન વર્તે તો રાજા એને દંડ કરે. એમ આપણને આવા ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે નિયમ આપ્યા છે, તો નિયમ પ્રમાણે બરાબર આપણે વર્તીએ. અને જો એમ કે નહીં વર્તીએ તો આપણને ભગવાન દંડ દેશે, કહેતા આપણને દુઃખ થશે. અને સાથે સાથે વાંચવાને કારણે સત્સંગનો મહિમા એ સમજાયો. આ સત્સંગ કેવો છે, મનસ્વામી પણ વારે વારે વાત કરશે ને કે કોઈ રીતે આપણને ન મળે એવો આ સત્સંગ મળ્યો છે. માટે એ સત્સંગ ક્યારેય પણ આપણાથી મુકાઈ ન જવાય, સત્સંગથી બહાર આપણે ફેંકાઈ ન જઈએ. એ પણ સ્વામીની વાતો વાંચવાથી એ સત્સંગ એ જ આપણું જીવન છે, સત્સંગમાં જ આપણું શરીર રહેલું છે. સત્સંગ થકી જ આપણે ભગવાનનો એ મહિમા જાણીને નિયમ પ્રમાણે વર્તીને અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ કરી શકીશું. છેલ્લો જન્મ થશે. તો એ રીતે આ સ્વામીની વાતો વાંચવાથી બીજું પણ સ્વામીએ પંચ વિષયનું ખૂબ ખંડન કરેલું છે. તો સ્વામીએ પંચ વિષયનું ખંડન કર્યું છે. તો આપણે જ્યારે આપણા વ્યવહારમાં અનેક બધા વિષયોનું આકર્ષણ, સારા સારા વિષયો આપણે પ્રાપ્ત થાય, તો મન તો કેવું છે, સહેજે વિષયમાં ખેંચી જ જાય. પણ સ્વામીની વાતો વાંચે હોય અને એનો આપણે વિચારે હોય અને દૃઢતા કરી હોય કે ભાઈ આ બધા વિષય છે એ આપણને ખેંચે. પણ સ્વામી જેમ કહ્યું કે આ જનરલ લેવા ખાવા સારા લાગે પણ પછી ગળું જલાય, એમ આ જગત છે, આ વ્યવહાર છે. તો એ વિષય એ આવા એવા છે કે આપણને ભગવાનના માર્ગથી પાડી દેશે અને આપણે ભગવાનના માર્ગમાં પ્રગતિ નહીં કરી શકીએ. એટલે આવા વિષય જ્યારે મળે ત્યારે એનાથી આપણે દૂર રહેવાય છે. નહીં તો જો એનાથી એનો જાણ્યું એ દુઃખ કરે એવા છે એવું ન સમજાયું હોય તો આપણે એના માટે ફાફા મારીએ ઘણી વાર. ન મળે તો આપણને દુઃખ પણ થાય. પણ આપણે આવા વિષયો માટે જાણી રાખ્યું હોય કે તો ઉલટા આપણા સત્સંગના માર્ગમાંથી પાડી દેવા છે. માટે ન મળ્યા તો કંઈ વાંધો નહીં, આપણે જે જોઈએ છે ખાવા માટે જોઈએ છે પૂરતું મળી રહ્યું છે. એ રીતે વિષયનું જે આકર્ષણ એ પણ સ્વામીની વાતોના વાંચવાથી ઓછું થયું. સત્પુરુષનું જે પ્રગટ ભગવાન એ પાછા પ્રગટ છે. ભગવાન એ સ્વામિનારાયણ ભગવાન એ આ પ્રગટ છે. એ એમ કે અક્ષરધામમાં જ બેઠા છે. અહીં પૃથ્વી પર આવ્યા હતા અને 49 વર્ષ રહ્યા અને પછી ધામમાં ગયા. પછી ભગવાન સ્વામિનારાયણ નથી એ નહીં, પણ સ્વામીની વાતોના ઉપરથી એ પણ થયું કે ભગવાન જે પધાર્યા હતા એ ભગવાન આ પૃથ્વી પર પ્રગટ છે ને છે જ. અને એ ગુણાતી સત્પુરુષ દ્વારા પ્રગટ છે. એ આવા ગુણાતી સદ કે જેને ભગવાનના સાથેનો અખંડ સંબંધ હોય, જે ભગવાનના સુખી અખંડ સુખી રહેતા હોય, જે ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તતા હોય. અને જે હમણાં આજે સવારે જ પૂજ્ય યોગ વિવેક સ્વામી વચનામૃત વાંચ્યું હતું ને છેલ્લાનું 26મું, તેમાં એમ કે ભગવાનની પેઠે સેવા કરવા યોગ્ય એવા જે સંત કેવા હોય. તો એ બધો એવા જે લક્ષણો એ બધું એ સ્વામીની વાતોના વાંચવાથી દ્રઢતા થઈ. અને એને કારણે પ્રગટ જે સત્પુરુષ છે એ જ આપણું સર્વસ્વ છે. અને એના આજ્ઞામાં ટૂંક થવું, એ જે કે એ પ્રમાણે કરવું તો આપણું જે ધ્યેય છે, આપણા જીવનનું કલ્યાણ કરવાનું, એ ધ્યેય સિદ્ધ થાય અને આપણો જન્મ સફળ થાય. ખરેખર આજે આપણા માટે બહુ મોટી વસ્તુ છે કે આવી રીતે વર્ષોથી જે સંતો આવી રીતે સદગુરુ સંતો સાધના કરે છે અને આવું પવિત્ર જીવન જીવે છે અને લોકોના અનુભવના આધારે આપણને આવી રીતે અદ્ભુત માર્ગદર્શન આપ્યું છે. તો બંને સદગુરુ સંતોને આપણે અહીંયા ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. સ્વામીની વાતો ચેપ્ટર 5 વાત 176 માં ગુનાતીતાનંદ સ્વામી વાત કરી છે કે આ વાતો અનંત સંશયને છેડી નાખે એવી ભગવાન પુરુષોત્તમની વાતો છે. આ વાતમાંથી આપણને ગુનાતીતાનંદ સ્વામીનો મહિમા કેવી રીતે સમજી શકાય? તો ચાલો આપણે સદગુરુ પરમ પૂજ્ય ડૉક્ટર સ્વામીને વિનંતી કરીએ કે આ વાતમાં માર્ગદર્શન આપીએ.
સદગુરુ પૂજ્ય ડૉક્ટર સ્વામી યોગીજી મહારાજના હસ્તે 1961માં ભાગવતી દીક્ષા લીધી અને ગુરુ યોગીજી મહારાજ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને મહંત સ્વામી મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે સંસ્થાના મોટા અને અગત્ય કામમાં માર્ગદર્શન આપે છે. તો ચાલો આપણે પરમ પૂજ્ય ડૉક્ટર સ્વામીને કથા વાર્તાનો લાભ લઈએ. પૂજ્ય ડૉક્ટર સ્વામી. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી ભગતજી મહારાજની જય. શ્રી શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. શ્રી યોગીજી મહારાજની જય. શ્રી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી મહંત સ્વામી મહારાજની જય. અનાદિ મૂળ અક્ષરમૂર્તિ સદગુરુ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, એમનો પ્રાગટ્ય દિન એ આસો સુધી પૂર્ણિમા આવતીકાલે છે. એના અનુસંધાનમાં આજે આ સભા પાછી રાખી છે. તો એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, એનો મહિમા એ સ્વામિનારાયણ ભગવાને અને બધા જ તે સમયના મોટા સંતોએ ઘણો બધો મહિમા કહેલો છે. અને બહારના કેટલાક પરોક્ષના હતા, એમણે પણ એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો મહિમા કહેલો છે. તો એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એમને જૂનાગઢ મંદિરના મહંત તરીકે ત્યાં આગળ સેવા આપેલી. 300 સાધુ એમની નીચે ત્યાં આગળ સેવા કરતા. પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એમને કઈ સેવા લીધેલી? ઝાડુ કાઢવાની. સામાન્ય રીતે આમ જોહંત હોય તો કંઈ જુદી રીતે હોય, બહાર એવું હોય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ ઝાડુ કાઢવાની સેવા કરતા. એમને કોઈ નાનપ નથી. આપણે શીખવાનું છે. આખી ગુરુ ઠેઠ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના વખતથી બધા એ રીતે વર્ત્યા છે. દરેક વખતે આવું કરવું એવું નથી, પણ આપણને નાનપ લાગવી ન જોઈએ. ગમે તેટલા આગળ વધીએ પણ નાની સેવા કરવાની હોય તો પણ આપણી તૈયારી હોવી જોઈએ. એમાંથી આપણે આ શીખવાનું છે. તો એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ત્યાં ઝાડુ કાઢતા હતા. હવે એમનો મહિમા બધો ઘણો પ્રવર્તેલો કે બીજા એક ધર્મના મહંત હતા, એમણે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો મહિમા સાંભળેલો. એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના દર્શને આવ્યા. હવે એમણે તો એવી કલ્પના કરેલી કે આવા મોટા મંદિરના મહાન છે એટલે કંઈક મોટી ગાદી પર બેઠા છે, ઉપર આમ કંઈ બધું છત્ર લઈને કોઈ બેઠું છે, કંઈ મોટો તકિયો છે, બાજુમાં બે સેવક કંઈક આમ કરતા છે. આવી કંઈક કલ્પના કરેલી. અંદર મંદિરમાં પ્રવેશ કર્યો અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મળ્યા. એટલે એમણે પૂછ્યું કે મારે આ મંદિરના મહંત એમના દર્શન કરવા છે, તો ક્યાં થશે? તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતે જ મહંત હતા. એમણે કહ્યું કે એમણે પોતાની વાત ના કરી. એમણે કહ્યું કે આ સભામાં આપ બિરાજો, હમણાં મહંત આવશે, દર્શન થશે. એટલે પેલા બહારના જે મહંત હતા
એ સભામાં જઈને બેઠા અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ઝાડુ કાઢી હાથ પગ ધોઈ અને સભામાં ગયા. તો ત્યાં આગળ એક સામાન્ય આસન હતું. પાછળ કંઈ તક્યું નહીં, ઉપર ચુંબર બુમર કાંઈ નહીં, કોઈ એવા સેવકમ હાજર હોય એવું કાંઈ નહીં. તો પેલા આશ્ચર્ય થયું. એમણે કહ્યું કે તમે મહાન છો? કે હા. કે તમે તો ઝાડુ કાઢતા હતા. ત્યારે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે અમારે ઝાડુ કાઢે મહંત. દરેક વખતે કંઈ ઝાડુ કાઢવું એવું નથી, પણ આ સિદ્ધાંત સમજાયો કે નાની સેવા કરવી હોય તો આપણને શરમ ના આવવી જોઈએ, નાનપ ન લાગવી જોઈએ. આ દુનિયાની અંદર કોઈ પણ સેવા હોય તો બહારની રીતે નાનું મોટું ગણાય છે, પણ આધ્યાત્મિક રીતે કોઈ વસ્તુ નાની નથી, કોઈ વસ્તુ મોટી નથી. તમારી ભાવના શું છે? તમે પૈસા માટે કરો છો? તમે લોકોને દેખાવા માટે કરો છો? તો એ બધું દેખાતું નથી. તો ભગવાનને રાજી કરવાના હેતુથી એ કરતા હતા. એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પોતાના જીવન દ્વારા આ સમજાવ્યું છે. વ્યવહાર પણ એવો શીખવતા. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જુનાગઢમાં રહેતા, તો ત્યાં આગળ કથા વાર્તા થાય. તો જ્યારે કથા વાર્તા થાય ને ત્યારે તે વખત ઇલેક્ટ્રિસિટી તો હતી નહીં, એટલે પેલા દિવેલના દીવા હોય એટલે 2-3 દીવા બધાના દર્શન થાય એ રીતે મૂકેલા હોય. પછી કથા થઈ રહે, પછી ચેષ્ટા બોલવાની હોય. તો ચેષ્ટા બોલે ને ત્યારે દીવાની જરૂર ના હોય, એક દીવો રાખવાનો, 2 દિવસ બંધ કરી દેવાના. પછી રાત્રે પાછો પેલો એક દિવસ એ પણ નાનો દીવો રાખે. આપણને કંઈ બાથરૂમમાં ક્યાં જવું એ ખબર પડવી જોઈએ. તો આવા મોટા મહાંત હતા, પણ આવી કરકસર રાખીને કાર્ય કરતા હતા. તો આપણે શીખવાનું છે. દરેક જેટલા બધા હોય ને, કોઈ બિનજરૂરી એવો ખર્ચો ન કરવો, આ બધું શીખવાનું છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આમ કર્યું હતું, બરાબર છે, એમણે કર્યું હતું. હવે એક્ઝેક્ટલી એવું આપણે ન કરીએ. અત્યારના સંજોગો પ્રમાણે અમુક વસ્તુ કરવી પડે, પણ આપણે ઘણીવાર દેખાવા માટે આ બધું કરીએ છીએ. તો એવું ન કરતાં આપણું જીવન સારું બનાવવાનું એ ખ્યાલ રાખવાનો. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી શરૂઆતમાં જ્યારે ત્યાગી થયા ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીના મંડળમાં મૂક્યા હતા. અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એકદમ પાછી વૃત્તિવાળા, એકદમ આડાવરી ક્યાંય જોવાનું જ નહીં, કશું જ નહીં. એમાં એ મુક્તાનંદ સ્વામીનું મંડળ એ સુરત ગયેલા અને ઠેકાણે ઉતારો હતો. 60 સાધુનું મંડળ હતું. હવે જ્યાં ઉતારો હતો બાજુમાંથી એક રસ્તો પસાર થાય અને સામે એક મકાન હતું. એ મકાનના માલિક એ બહારગામ ગયેલા, તે ખંડેર હતું, કોઈ ખાલી પડ્યું હતું. એમાં એક વાંદરો બેસી ગયેલો. એ વાંદરો આમ કૂદાકૂદ કરે એટલે બધા સંતો આમ જોયા કરે. એમાં પછી ગુણાતીતાનંદ જોયું, મુક્તાનંદ સ્વામી જોયું,
કે બધા જુએ છે. હવે સાધુને કંઈ જોવાની જરૂર ના હોય, પણ આ સંયમ કેળવવો ઊંચી કક્ષાની વાત. એટલે સભામાં મુક્તાનંદ સ્વામી પૂછ્યું કે આ સામેના મકાનમાં એક નીલ વાંદરો રહે છે. એ વાંદરો જેણે ન જોયો હોય એ ઊભા થાઓ. એક ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ઊભા થયા. એમણે કહ્યું કે મને ખબર નથી. આપે કહ્યું કે સામે નીલ વાંદરો છે એટલે શબ્દથી ખબર પડી, પણ મેં વાંદરો જોયો નથી. તો પાછી વૃત્તિ વાળવાની. બધા દરેક ક્ષેત્રમાં જ્યાં આગળ વધવું હોય તો એમાં પાછી વૃત્તિ વારવી પડે. એક ક્રિકેટરને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે આ ક્રિકેટના ક્ષેત્રમાં આવી રીતે આગળ વધ્યા તો તમારા એમાં સિદ્ધાંતો શું છે? તો એણે વાત કરી કે હું રમવા માટે જાઉં, મને કશું દેખાય નહીં. હવે મોટી મેચ હોય તો મોટા મોટા માણસ હોય આવ્યા હોય, કયા ખૂણામાં બેઠા છે કે એમને જોવાનું. મને હું બોલિંગ કરતો હોઉં તો મને કશું જ દેખાય નહીં. મારું કાર્ય શું છે? અત્યારે મારું કાર્ય શું છે? બોલિંગ કરવાનું. બોલિંગ કરીને કરવાનું શું? કે સામાનો પેલો રમે છે એને આઉટ કરવાનો. કેટલી રીતે આઉટ થાય? તો એક તો સ્ટમ્પ ઉડે કે બેલ ઉડે તો આઉટ થાય. પછી પેલું RBW થાય તો આઉટ થાય. પેલો ફટકો મારે અને કોઈક ઝીલે તો આઉટ થાય. પણ આ બોલરે એવી વાત કરી કે મારે એવી રીતે આઉટ નહીં કરવાનો, બેલ સુલાડીને આઉટ નહીં કરવાનો, બાજુના બે સ્ટમ્પ ઉડે એવું પણ નહીં, વતલું સ્ટમ્પ નીચેથી ઉડી જાય, મને કશું દેખાય નહીં. તો જો આ એના સિદ્ધાંતો હતા. ક્રિકેટર ગવાસ્કરનું નામ તમે સાંભળ્યું હશે. એની વાત મને જાણવા મળી હતી. એણે પોતાનો સિદ્ધાંત કહ્યો કે ઈટ ક્રિકેટ ના, એમણે કહ્યું કે ડિટર્મિનેશન. પોતાના સફળતાના સિદ્ધાંતો કયા? ડિટર્મિનેશન 3D, ડિટર્મિનેશન, ડેડિકેશન, ડિસિપ્લિન. દરેક વસ્તુમાં ડિટર્મિન કરવું પડે. તો મોટા પુરુષો આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આ બધા કાર્યો કર્યા છે એ રીતે થયા છે. આ સચિન તેંડુલકર મેં નામ સાંભળેલું. એકવાર ભેગા થઈ ગયા મુંબઈના એરપોર્ટ ઉપર. મેં કોઈ જોયેલા નહીં. અમારી સાથે આદર્શ યોગી સ્વામી છે, એમણે કહ્યું કે સચિન તેંડુલકર છે, બોલાવો. એટલે બોલાયા. બેટા થોડી વાત કરી, પહેલાં સિદ્ધાંતો જાણ્યા. એણે કહ્યું આઈ ઈટ ક્રિકેટ, આઈ ડ્રિંક ક્રિકેટ, આઈ ડ્રીમ ક્રિકેટ. કહેવાની વાત શું છે કે બહાર પણ જે લોકો આગળ વધ્યા છે તે બધા સિદ્ધાંતો એ આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના જીવનમાં હતા, એમના ક્ષેત્રમાં. પણ આ બધા જે આગળ વધ્યા પણ એ સમયમાં ભૂલાઈ જઈશ. પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ભૂલાતા નથી. જો એમના આટલા બધા મંદિરો થયા તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ મધ્ય મંદિરમાં બેઠા. એમના જીવન ઉપર
આખો ગ્રંથ લખાયો. એમના જન્મના દિવસે આવી સભા થાય. મોટો સારંગપુરમાં તો મોટો, અને ગોંડલમાં તો મોટો મહોત્સવ થાય. પણ બધા મંદિરોમાં આ જયંતિ ઉજવાય અને દર વર્ષે એ વધતું જાય. તે આવું જીવન જીવ્યા. એનાથી આપણને કે આ લોકની મોટાઈ છે એમાં સિદ્ધાંતો મુકાય છે, પણ બધા સિદ્ધાંતો એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના જીવનમાંથી આપણને આ જોવાનું મળે છે. પછી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સાધુ માટે, એક સાધુ માટે નહીં, દરેક જેના આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવું છે તો એને માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાને કહ્યું છે કે ગાલિદાનમ તાડનમ ચ કૃતમ કુમતિભીર જનૈ ક્ષંતવ્યમ એવ સર્વેશમ, ક્ષંતવ્યમ એવ સર્વેશમ એમ કે આગળ વાત કરી છે. તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અને જુનાગઢ એમનું મંડળ એ આ જુનાગઢની આજુબાજુ વિચરણ કરતા હતા. એમાં જૂના સાવર ગામ છે. હવે એના ઘરમાં સત્સંગ હતો, પણ જે ઘરનો જે મુખ્ય માલિક હતો એને સત્સંગ નહીં. એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી બધા ત્યાં ગયેલા. એટલે એણે પછી રસોઈ બનાવેલી તે ફેંકી દીધી, બધા માર્યા અને ગામ બહાર કાઢ્યા. હવે કોઈ ભૂલ હતી નહીં. રસોઈ આપનાર બીજો છે, તમારે કંઈ આપવાનું નથી. પણ ગામનો મુખ્ય હતો એટલે એણે ગામ બહાર કાઢી મૂક્યા. પણ બધા લોકો દુઃખી થઈ ગયા, પણ શું કરે, પેલો મોટો માણસ. પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ત્યાં બહાર જઈને સંતોને કહ્યું કે આ જેણે આપણને માર્યા એને ઘેર દીકરો નથી, એટલે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરો, ધૂન કરો કે એને ઘેર દીકરાનો જન્મ થાય. જો આવી ભાવના, અને દીકરાનો જન્મ થયો અને પછી એ દીકરાએ જ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને પોતાને ત્યાં બોલાયા. પછી એના પિતાને પસ્તાવો થયો. પણ કહેવાની વાત શું છે કે સહન કરવાનું, થોડું શીખવાનું છે આપણે દરેકે. એટલે જેટલા મોટા પુરુષો થયા છે એ આવી રીતે થયા છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણના 500 પરમહંસો હતા. એમાં અમુક પરમહંસો બહુ ઉચ્ચ કક્ષાના હતા. એ ધામમાં ગયા પછી એમની સ્મૃતિ રૂપે કેટલેક ઠેકાણે ઓટા બનાવ્યા છે, કેટલેક ઠેકાણે નાની છત્રીઓ બનાવી છે. પણ એક ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એવા છે કે જ્યાં આગળ અક્ષરદેરી બની. અને અત્યારે આપણે જે ભવ્ય મંદિર આખવા જોઈએ છીએ, પણ એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનું સમાધિ થાય છે. એનાથી પણ મહિમા સમજાય છે કે આ કંઈક જુદા હતા, કે આવી દેરી એ ત્યાં આગળ થઈ છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એમણે એ બહુ આમ શાસ્ત્રો ભણ્યા નહોતા, અત્યારે જે બધા ભણે છે એવી રીતના. પણ એ શાસ્ત્રોમાંથી જે સાર એમણે કાઢેલો, તો એમણે એક સારભૂત વાત લખી છે. એ વાતોમાં છે, એમાં લખ્યું છે કે આલોડ્ય સર્વશાસ્ત્રાણી વિચાર્ય ચ પુનઃ પુનઃ ઇદમ એકમ સુનિષ્પન્નમ ધ્યેયો નારાયણો હરિ. આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી બોલ્યા કે જેટલા બધા શાસ્ત્રો છે
એનું આલોડન કર્યું. આ તો લખ્યું છે વ્યાસજી, પણ એમાંથી સાર ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ આ શ્લોક કાઢ્યો કે જેટલા બધા શાસ્ત્રો છે એ બધાનું આલોડન કર્યું. આલોડન કરવું એટલે એકાંત સ્થળમાં જવું અને બિનજરૂરી બધા જ વિચારો બંધ કરી અને એક ભગવાનનો વિચાર કરવાનો. આવી સાધનાઓ કરે છે બધા વિચાર બંધ કરી દે. નડિયાદ પાસે થોડે દૂર ત્યાં એક ગામ છે, ત્યાં નડિયાદના એક મોટા થઈ ગયા, એમણે એક આશ્રમની સ્થાપના કરી છે. એની અંદર લોકો સાધના કરવા જાય છે. એ સાધના કરવા અંદર જાય તો એને કોઈ બીજું છાપવું કે કંઈ કોઈ નવલકથા કે એવું લઈ જવાનું નહીં, ધાર્મિક પુસ્તક લઈ જવાય. મોબાઈલ તો એ વખતે હતા જ નહીં, એટલે પ્રશ્ન જ નથી. અને કોઈ માણસને જોવા નહીં, એણે કેટલા દિવસ રહેવાનું છે એણે નક્કી કરવાનું. અઠવાડિયું રહે, 10 દિવસ રહે, અંદર જ રહેવાનું. અને જમવાનો ટાઈમ થાય તો બહાર ડીશ આવી જાય, પણ ડીશ આપનાર દેખાય નહીં. એક ભાઈ 6 મહિના રહેલા એકાંતમાં. આ બધી સારી વસ્તુ બરાબર કરવી હોય તો આવી રીતે કરવું પડે, તો આલોડન થાય. તો એ રીતે આલોડ્ય સર્વશાસ્ત્રની એમ આવા મોટા પુરુષોએ આલોડન કરી અને કહ્યું, સાર કાઢ્યો. અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ એ વાત લખી છે કે ઇલમ એકમ સુનિષ્પન્નમ ધ્યેયો નારાયણો હરિ. એમણે કહ્યું કે જીવનનું ધ્યેય નારાયણ છે, ભગવાન છે. ગમે તેટલા પૈસા હોય, ગમે તેટલી સત્તા હોય, પણ કાળના પ્રવાહમાં ભૂલાઈ જાય છે. તમે ગમે ત્યાં જુઓ અત્યાર સુધીમાં, અને જે લોકો ભગવાનને માર્ગે ચાલ્યા છે તે ભૂલાતા નથી. એટલે આપણે વારંવાર વિચાર કરવાનો. તમે વેપાર કરતા હો, નોકરી કરતા હો કે અભ્યાસ કરતા હો તો કંઈ મૂકી દેવાનું નથી. આપણું લક્ષ્ય ભગવાન છે એ આપણે એમાંથી આ દ્રઢ કરવાનું છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ આમ તો પોતાનો જ મહિમા કહ્યો છે, પણ એમાં જનરલ ગુણાતી સંતનો મહિમા પણ આવી જાય છે. તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એકવાર બોલ્યા, એ જુનાગઢ રહેતા અને ગિરનાર પર્વત ત્યાં નજીકમાં જ છે, આમ દેખાય આપણને. તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એકવાર આમ એ તરફ જોઈને બોલ્યા કે આ ગિરનાર પર્વત છે એમાં જેટલા ઝાડ છે એ બધા ઝાડ કલ્પવૃક્ષ હોય. કલ્પવૃક્ષ તો એ કલ્પના જ છે, સ્વર્ગનું કે આ લોકો કંઈ છે નહીં, પણ કલ્પના કરી છે. બધા જ ઝાડ કલ્પવૃક્ષ હોય અને આપણે એના માલિક હોઈએ. એનો ત્યાગ કરવો પડે તો એ ત્યાગ કરીને પણ આ સમાગમ કરવો. આપણે બેસે એવું નથી, પણ આ વાત ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કરી છે. પણ એક વખત તો એવું બોલ્યા કે આ ગિરનાર પર્વત છે એમાં જેટલા પથ્થર છે એ બધા જ પથ્થર ચિંતામણી હોય. એનો ત્યાગ કરવો પડે તો એ ત્યાગ કરીને પણ આ સમાગમ કરવો. એટલે આ સત્સંગનો કેટલો મહિમા છે એ આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ આ વ્યાસજીના શ્લોકના આધારે આ વાત કરી છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એમણે સુખની વાત કહી છે. કેવા સંકલ્પ એમના છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે ભગવાનનું સુખ કેવું છે, તો ત્યાં 1,00,000 મણ લોઢાનો ગોરો હોય, 1,00,000 મણ લોઢું એનો ગોરો એ અક્ષરધામમાંથી આમ
નાખવામાં આવે તો વાયુને લહેર કે ઘસાય. હવે હવાથી ઘસારો પડે છે એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને ખબર, અને એ પૃથ્વી પર આવે ત્યારે રચકણ થઈ જાય. એટલું છેટું અક્ષરધામ છે, પણ અક્ષરધામ સ્વામિનારાયણ ભગવાને અહીંયા કર્યું છે. પોતાની ઇન્ડાયરેક્ટલી વાત કરી છે, પણ એ આ સમજવાનું છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મેં આગળ કહ્યું એ પ્રમાણે નિયમ ધર્મ બધી રીતે બહુ જ વ્યવસ્થિત હતા. અખંડ કથા વાર્તા થાય, પણ દરેક પ્રકારના માણસો મંદિરે આવે. એમનું જીવન એવું હતું. તો કેટલાક એવું કે ભાઈ અમારે હોકો પીવા જોઈશે, એ કંઈ વાંધો નહીં, એક જગ્યા રાખેલી હોકા મેળી, ત્યાં જઈને હોકો પી આવવાનો. એટલે બધા આવે. પ્રમુખ સ્વામીના વખતમાં એક ભાઈ માતર બાજુના હતા. હવે એને બીડી પીવાની ટેવ. એણે કહ્યું કે મને મંદિરમાં નહીં ફાવે, મારે બીડી પીવા જોઈશે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એની બીડીની વ્યવસ્થા કરેલી. ચલાવી લેવાની નથી, પણ કહેવાની વાત શું છે કે સામાન્ય માણસો હોય એને પણ કઈ રીતે આગળ લઈ જવા, તે વિચાર ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો એ હતો. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી તો એમની કેવું જીવન એમનું હશે. તો એમના શિષ્ય હતા શિવલાલ શેઠ. એ વખતે 9 લાખ પતિ હતા. એ સમયમાં 9 લાખ બોટાદના. પહેલાં ધર્મે જૈન હતા, એમાંથી સ્વામિનારાયણના થયા. અઘરું કામ છે. આટલા ધનવાન હોય અને પાછા જૈન હોય, પણ એની સાધના કેવા ગુણાતીતાનંદ સ્વામી તૈયાર કર્યા હશે. તો જમવા બેઠેલા, અને જમવામાં કંસાર બનાવ્યો હતો, અને કંસારમાં ઘી પીરસાયું. તો સામાન્ય રીતે 2 ચમચી નાખતા હોય, બહુ વધારે થાય તો 4 નાખે, પણ તો 8-10 ચમચી નાખી. એટલે શિવલાલ શેઠે ઉપર જોયું તો એમના સારી ઊભા હતા. એટલે એમને પૂછ્યું કે તમે ક્યારે આવ્યા? એટલે એમના સારી ઘા ખાઈ ગયા. એ વિચાર કરો. એમણે કહ્યું કે 6 મહિનાથી આવીશું, રોજ તમને પીરસું છું. શિવલાલ શેઠને ખબર નહીં. આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના શિષ્યો આવા હતા. આ બધી વાતો આપણે જાણીએ, સમન્વય કરીએ, તો એમાં આપણને ખબર પડે છે. આજે આપણે ઘણી વાત આપણે જાણતા હોઈએ છીએ, પણ આપણે બીજાને તૈયાર કરી શકતા નથી, છોકરાને તૈયાર કરી શકતા નથી. તો આ બધા તૈયાર કરેલા. આ તો એકદમ ઉચ્ચ કક્ષાના હતા. બીજા એવા ઉપલેટાના લાલાભાઈ હતા. બધા એક શિષ્યો જુઓ. અને ગોપાલ સ્વામી એ તો અષ્ટાંગ યોગી હતા, મહાવિદ્વાન હતા. દરેક રીતે 2 દેશના મોટેરા કરેલા. પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાને ગોપાલ સ્વામીને આજ્ઞા કરેલી કે તમારે દર વર્ષે 1 મહિનો જુનાગઢ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના સમાગમ માટે જવું. કદાચ અનિવાર્ય સંજોગોમાં ન જવાય તો બીજે વર્ષે 2 મહિના જવું. આવો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો મહિમા હતો. એટલે એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એનો મહિમા પ્રવર્ત્યો. અને શાસ્ત્રી મહારાજે આમ જુનાગઢના બાલમુકુંદ સ્વામી બીજા સંતો હતા, એ બધા અક્ષરબ્રહ્મ માનતા. અને એ બધા સંતોએ હરિમંદિરો કર્યા. એમાં એમણે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની મૂર્તિ પધરાઈ હરિમંદિરોમાં. પણ ત્યાર પછી શાસ્ત્રી મહારાજે આ મોટા મંદિરો કર્યા.
એમાં આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની આરસની મૂર્તિ, આ રીતે કે ઠેકાણે ધાતુની મૂર્તિ એ રીતે આ પધરાવી અને આ બધું કાર્ય કર્યું. હવે આપણે શું કરવાનું? આપણે ભેગા થયા અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાત આપણે સાંભળી, તો આપણે હવે શીખવાનું આવ્યું કે આપણે આપણી વૃત્તિઓ નિયમમાં રાખવાની. હવે અઘરું થયું અત્યારે તમને એમ કે ભાઈ અડાવરી જોવું નહીં, પણ મોબાઈલ જ ખિસ્સામાં આવી ગયો. હવે શું કરવું? હવે તમારે પાછું મોબાઈલમાં એ કામ બીજું છે ને મેં બીજું જોઈ જાય. આવી ગયું, કચરો આવી ગયો, આ બધું. એટલે આ બધા સાધન આવ્યા એ જાણપણું રાખવાનું છે. એટલે આમ ખાલી આપણે જયંતિના દિવસે ભેગા થઈએ, થોડી કથા વાર્તા કરીએ, સારું છે. અમુક તો નિયમ આપણે રાખીએ જ છીએ, પણ છતાંય આવી જે વાતો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કરી છે અને એમના જીવનમાં આવા જે પ્રસંગો છે તે બધા ધ્યાન રાખવાના અને રાખીને આપણું કાર્ય આપણે કરીએ તો સમગ્ર જીવન જયંતિ જ છે. અમે આ તો જયંતિ હમણાં ઉજવવાની શરૂઆત થઈ. પહેલાં કંઈ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની હાજરીમાં એકેય જયંતિ ઉજવી શકીએ એમ એ જ પ્રશ્ન છે. હવે જયંતિ બધી ઉજવાય છે અને ઉજવવાની છે આપણે. પણ મુખ્ય વસ્તુ આપણે ધ્યાન રાખવાની છે અને એ રીતે આપણે આપણું જીવન આપણા નિયમમાં રહીએ. અને નિયમમાં વધારેમાં વધારે અગત્યનો મોબાઈલ છે અને પછી આ ટીવી છે, જે કંઈ બધું અત્યારે બધું સાધન શોધાયું છે. એના ફાયદા બી ઘણા છે, પણ એ શીખવાનું છે. તો એ રીતે આપણે કરીશું તો આ જયંતિ અને આ ઉત્સવ ઉજવો એ સાર્થક ગણાશે. એ માર્ગે આપણને ચાલવાનું વિશેષ બળ મળે. પ્રેરણા મળે, પ્રાર્થના.